Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Morphology of Flowering Plants, lecture number 7. In previous lecture, we already discussed about the structure of leaf and types of leaf. Already we know that there are two types of the leaves, that is simple leaf and compound leaf. In this lecture, we are going to discuss about the phyllotaxy and venation. First, we discuss about the venation. Venation means the arrangement of veins and venlets in a leaf lamina is known as venation. Venation म्हणजे काय असणार आहे तर ज्या काही वेन्स अँड व्हेनलेट्स आहेत, this arrangement of veins and venlets in the leaf lamina is known as venation. And these veins which play very important role, that is conduction of water and minerals and food material, because these veins and venlets which are formed from the vascular tissue, that is xylem and phloem, and xylem carry out the function that is conduction of water and mineral, and phloem that is conduction of food material. Means main function of these veins and venlets, that is conduction of water, mineral and food material throughout this leaf lamina. There are two types of the venation, that is reticulate venation and parallel venation. Reticulate venation means when these veins and venlets they form a net-like structure or reticulate structure, then this type of venation is known as reticulate venation. म्हणजे जर आपण बघितलं तर या लीफ मध्ये जी ही एक मिडवेन आहे, त्या मिडवेन पासून फॉर्म झालेल्या ज्या वेन्स असतील, परत वेनलेट्स, या सगळ्या वेन्स वेनलेट्स पासून या पूर्ण लीफ लॅमिना मध्ये एक नेट लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म झाले, जाळीसारखं स्ट्रक्चर फॉर्म झाले, आणि म्हणून या वेनेशनला आपण काय म्हणतो, रेटिक्युलेट वेनेशन. मीन्स when the veins and venlets form a net-like structure in leaf lamina, then this type of the venation is known as reticulate venation. The parallel venation, जर parallel venation आपण बघितलं तर त्या parallel venation मध्ये आपल्याला असं दिसेल की these veins and venlets they do not form the net-like structure, but all these veins and venlets they run parallel to each other. Then this type of the venation is known as a parallel venation. आता या रेटिक्युलेट आणि पॅरलल वेनेशन मध्ये परत सब टाइप्स आहेत. फर्स्ट वी डिस्कस दॅट इज द रेटिक्युलेट वेनेशन सब टाइप. रेटिक्युलेट वेनेशन which is again divided into two, that is unicostate reticulate venation and multicostate reticulate venation. In unicostate reticulate venation, or this unicostate reticulate venation which is also known as pinnate reticulate venation, in this type of the venation we observed that only one midrib is present. फक्त एक आपल्याला काय पाहायला मिळेल तर only one midvein is present. There is a presence of only one midvein, and from this midvein the number of veins and venlets are formed, and then there is a formation of the net-like structure. Then it is known as unicostate reticulate venation. Uni means one, म्हणजे फक्त इथं एकच midvein present असणार आहे. Then the as an example जर आपण बघितलं unicostate reticulate venation आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळेल तर which is observed in mango, पीपल अँड चायना रोज. आंब्याच्या पानांमध्ये आपल्याला या टाईपचं रेटिक्युलेट वेनेशन पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर चायना रोज म्हणजे हिबिस्कस रोझा सायनेन्सिस जास्वंदीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पिंपळाचं पान जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये पण आपल्याला हे युनिकॉस्टेट रेटिक्युलेट वेनेशन पाहायला मिळतं. देन द मल्टीकॉस्टेट रेटिक्युलेट वेनेशन. Multicostate reticulate venation which is also known as palmate reticulate venation. Multicostate, multi means many. When the midvein which is breaks to form number of
prominent veins, and these prominent veins which are known as costas, त्यांना आपण costas म्हणतो. एक सिंगल असेल तर तिला आपण कॉस्टा म्हणतो. इथं ही जी काही मेन कॉस्टा असणार, मिडवेन असणार, ती ब्रेक झाली आणि तिच्यापासून डॉमिनंट ह्या काय झाल्यात वेन्स फॉर्म झाल्यात, त्यांना कॉस्टाज म्हटलं जातं. अँड दीज कॉस्टाज विच आर रन and they from these costas the number of veins and ventlets are formed to form a net-like structure, then it is known as a multicostate reticulate venation. या multicostate reticulate venation मध्ये परत दोन टाइप्स आहेत. that is multicostate convergent reticulate venation and multicostate divergent reticulate venation. पहिला आहे multicostate convergent reticulate venation, in which the main, that is the midvein, which is breaks up and form the dominant veins, that is 2 to 3, that is 3, 4, that is costas are formed. And these costas which are run and they converge towards the tip of leaf lamina, म्हणजे या basal region पासून ते arise होतील, they run in this leaf lamina and again they converge towards the tip of leaf lamina. म्हणजे इथून ह्या सगळ्या ज्या काही कॉस्टाज आहेत त्याच्यामधून रन होणार आणि ह्या लीफ लॅमिनाच्या टिप पोर्शनला परत त्या सगळ्या कॉस्टाज ह्या मिडवेन्स काय होणार आहेत, कन्वर्ज होतील, म्हणजे एकत्र येणार आहेत. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, कन्वर्जंट मल्टीकॉस्टेट रेटिक्युलेट व्हेनेशन. म्हणजे ह्याच्यामध्ये एक पेक्षा जास्त मिडवेन प्रेझेंट आहेत, डॉमिनंट वेन्स प्रेझेंट आहेत आणि त्या डॉमिनंट वेन्स या लॅमिना मधून रन होतील आणि टिप लीफ लॅमिनाच्या टिप पोर्शनला परत त्या तिथं काय होणार आहेत, कन्वर्ज होतील, एकत्र येणार आहेत. म्हणून या टाइपच्या व्हेनेशनला आपण कन्वर्जंट रेटिक्युलेट, कन्वर्जंट मल्टीकॉस्टेट रेटिक्युलेट व्हेनेशन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल जिजिपस या प्लांट मध्ये आपल्याला या टाइपचं व्हेनेशन पाहिलं. देन नेक्स्ट आहे दॅट इज डायव्हर्जंट मल्टीकॉस्टेट रेटिक्युलेट व्हेनेशन. In divergent multicostate reticulate venation, also here we observed that the midvein which is breaks up to form the number of dominant veins, and these are nothing but the costas. त्यांना आपण काय म्हटलंय, costas म्हटलंय. and these costas which are run in this leaf lamina and all these costas they diverge out in lamina. हे सगळे जे costas आहेत ते काय होतील, they are diverge out in lamina. लॅमिना मध्ये डायव्हर्ज होणार आहेत, म्हणजेच हे वेगवेगळ्या दिशेने जाणार आहेत. हे परत सगळे कॉस्टाज एकत्र येणार नाहीत. तेव्हा त्या टाइपच्या रेटिक्युलेट व्हेनेशनला डायव्हर्जंट मल्टीकॉस्टेट रेटिक्युलेट व्हेनेशन म्हणायचं. म्हणजे इथं पण काय असणार, एक पेक्षा जास्त मिडवेन प्रेझेंट आहेत, डॉमिनंट वेन्स प्रेझेंट असतील, त्या सगळ्या या लीफ लॅमिना मध्ये रन होतील, पण त्या सगळ्या ज्या काही कॉस्टाज असतील, दीज कॉस्टाज विच आर डायव्हर्ज आउट इन लीफ लॅमिना. म्हणजे ही जर आपण एक कॉस्टा बघितली, ही मधली मेन कॉस्टा आहे, त्यानंतर या नंबर ऑफ या ज्या कॉस्टाज आहेत ह्या डायव्हर्ज झाल्यात, एकमेकीपासून सेपरेट झाल्या, वेगवेगळ्या दिशेला गेले, त्यामुळे त्याला आपण डायव्हर्जंट मल्टीकॉस्टेट रेटिक्युलेट व्हेनेशन म्हणतो. अँड दिस टाइप ऑफ द व्हेनेशन विच इज ऑब्झर्व्ड इन कॅस्टर अँड कुकुरबिटा. कुकुरबिटा मध्ये आपल्याला या टाइपचे कुकुरबिट्स अँड कॅस्टर, in this plant we observed the multicostate divergent reticulate venation. Then next आहे parallel venation. Already we know that in parallel venation all veins and ventlets they run parallel to each other. There is no formation of net like structure. म्हणजे जाळी इथं फॉर्म होणार नाही, तर सगळ्या वेन्स वेनलेट्सच्या पॅरलली रन होतात, तेव्हा त्याला आपण पॅरलल व्हेनेशन म्हणतो. This parallel venation which is again divided into two types, that is the unicostate parallel venation and multicostate parallel venation. In unicostate parallel venation only one
midvein is present, and this midvein, which is known as costa, and from this costa number of veins and venlets these are arises, and these venlets they are also run in a parallel manner. Parallelly ते एकमेकाला कसे आहेत, parallel असतील, they are arranged parallel to each other, and this type of the venation which is known as unicostate parallel venation. And this unicostate parallel venation which is observed in banana and canna, म्हणजे केळीच्या पानांमध्ये किंवा कर्दळीमध्ये जर आपण बघितलं तर युनिकॉस्टेट पॅरलल व्हेनेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. देन मल्टीकॉस्टेट पॅरलल व्हेनेशन. आता मल्टीकॉस्टेट पॅरलल व्हेनेशन मध्ये आपण जर बघितलं, मिडवेन जी असणार आहे, दिस मिडवेन विच is breaks up into number of costas or the dominant veins. म्हणजे जी मिडवेन आहे, मेन कॉस्टा जी असणार ती ब्रेक झाली आणि तिच्यापासून नंबर अदर काय झाल्या 4-5 कॉस्टास फॉर्म झालेले आहेत, अँड दीज कॉस्टास विच आर रन इन दिस लीफ लॅमिना, all these costas these are converge at the tip of lamina and they are run the parallelly, and this is called as a multicostate convergent parallel venation. म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर जी मिडवेन आहे ती ब्रेक झाली आणि तिच्यापासून काय झाल्या डॉमिनंट अजून सिमिलर डॉमिनंट वेन्स फॉर्म झाल्या, म्हणजे कॉस्टास फॉर्म झाल्या, आणि ह्या सगळ्या या लीफ लॅमिना मध्ये रन झालेत, आणि त्या सगळ्या परत या लीफ लॅमिनाच्या टिप पोर्शनला काय झालेल्या आहेत तर कन्व्हर्ज झाल्या, एकत्र आल्या, आणि म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो मल्टीकॉस्टेट कन्व्हर्जंट पॅरलल व्हेनेशन. मल्टीकॉस्टेट कन्व्हर्जंट पॅरलल व्हेनेशन. त्याचं एक्झाम्पल आहे ग्रासेस अँड बांबू. ग्रासेस मध्ये आणि बांबूचे जर आपण लीफ बघितले तर त्याच्यामध्ये आपल्याला मल्टीकॉस्टेट कन्व्हर्जंट पॅरलल व्हेनेशन पाहायला मिळतं. देन द नेक्स्ट आहे मल्टीकॉस्टेट डायव्हर्जंट पॅरलल व्हेनेशन विच इज ऑब्झर्व्ड इन फॅन पाम. फॅन पाम मध्ये आपल्याला हे स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. आता इथं जर आपण बघितलं तर द मेन कॉस्टा which is means midvein which is breaks up and form the number of costas, number of dominant veins forms are, and all these costas which are diverge out in lamina, they run in different direction, means they diverge out in lamina, then this type of the venation is known as multicostate divergent पॅरलल व्हेनेशन. याच्यामध्ये आपल्याला मल्टीकॉस्टेट डायव्हर्जंट पॅरलल व्हेनेशन पाहायला मिळतं, कारण या ज्या काही नंबर ऑफ कॉस्टास फॉर्म झाल्या त्या सगळ्या डायव्हर्ज आउट झाल्या, लॅमिनामध्ये डायव्हर्ज आउट झाल्या, म्हणजे त्या परत एकत्र येणार नाहीत, सगळ्या वेगवेगळ्या दिशेला रन होणार आहेत, आणि इथं आपल्याला पॅरलल व्हेनेशन पाहायला मिळतं. ज्या मिडवेन्स आहेत त्या एकपेक्षा जास्त असणार आहेत, त्या ब्रेक्स होऊन नंबर ऑफ कॉस्टास फॉर्म झाल्यात आणि त्या डायव्हर्ज आउट होतील लॅमिनामध्ये, म्हणून या व्हेनेशनला आपण मल्टीकॉस्टेट डायव्हर्जंट पॅरलल व्हेनेशन म्हणतो, and this is observed in fan palm. Then the next point आहे that is phyllotaxy. Phyllotaxy means arrangement of leaves at the nodal region on a stem or branches. This is known as a phyllotaxy. Phyllotaxy म्हणजे काय, लीव्हची जी काय अरेंजमेंट असणार आहे, the arrangement of leaves on a stem or the branches at a nodal region in a definite manner. एका डेफिनेट मॅनर मध्ये हे सगळे लीव्स या स्टेम वरती ब्रांचेस वरती नोडल रिजनला अरेंज झालेत, आणि त्या स्पेसिफिक अरेंजमेंटला डेफिनेट अरेंजमेंटला आपण फायलोटॅक्सी म्हणतो. And this phyllotaxy which provide sufficient sunlight to all leaves. आता ही जी काही अरेंजमेंट असणार आहे ती एका डेफिनेट मॅनर मध्ये या लीव्हची अरेंजमेंट का होते, टू गेट द सफिशियंट सनलाइट टू इच लीफ. प्रत्येक लीफला सफिशियंट सनलाइट अवेलेबल झाला पाहिजे, आणि त्यासाठी या लीव्हची अरेंजमेंट एका डेफिनेट मॅनर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, and this is known as a
phyllotaxy. There are different types in these phyllotaxy. That is alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy and whorl phyllotaxy. पहिली जर आपण बघितली alternate phyllotaxy. In alternate phyllotaxy we observed that at each nodal region single leaf is produced. Means a single leaf arise from each nodal region. प्रत्येक नोडल रिजन पासून एकच लीफ अराइज होणार आहे किंवा एकच लीफ डेव्हलप होतं. तेव्हा त्या टाइपच्या अरेंजमेंटला आपण अल्टरनेट फायलोटॅक्सी म्हणतो. अँड दीज लीव्स आर अरेंज इन अल्टरनेट मॅनर. म्हणजे समजा इथं आपण बघितलं हे एक ह्या एका नोडल रिजनला एक लीफ डेव्हलप झाले, दुसऱ्या नोडल रिजनला ह्या साईडला एक लीफ डेव्हलप झालं, परत नेक्स्ट नोडल रिजनला इथं लीफ डेव्हलप झाले. म्हणजे प्रत्येक नोडल रिजनला एकच लीफ डेव्हलप होणार आहे आणि ते अल्टरनेटली डेव्हलप होतील तेव्हा त्याला अल्टरनेट फायलोटॅक्सी म्हटलं तर. दिस अल्टरनेट फायलोटॅक्सी विच इज ऑब्झर्व्ड इन सनफ्लावर, देन इट इज ऑल्सो ऑब्झर्व्ड इन मँगो. मँगो मध्ये पण आपण बघू शकतो ऍज वेल ऍज इट इज ऑब्झर्व्ड इन हिबिस्कस. हिबिस्कस मध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळेल. देन अपोजिट फायलोटॅक्सी. आता अपोजिट फायलोटॅक्सी मध्ये जर आपण बघितलं तर when the pair of leaves arises at each nodal region, then this type of the phyllotaxy which is known as opposite phyllotaxy. Means pair of leaves which are produced at the each nodal region in opposite manner, and these two leaves which are opposite to each other. म्हणजे काय होईल तर या प्रत्येक नोडल रिजनला दोन लीव्स डेव्हलप होतील आणि ते दोन लीव्स जे असणार आहेत दीज टू लीव्स विच आर अपोजिट टू इच अदर. हे दोन लीव्स हे एकमेकाला अपोजिट असणार आहेत. देन दिस टाइप ऑफ द फायलोटॅक्सी विच इज नोन एज अपोजिट फायलोटॅक्सी. इथे पण आपण बघू शकतो प्रत्येक नोडल रिजनला दोन लीव्स असणार आहेत, टू लीव्स असतील अँड दीज टू लीव्स विच आर अपोजिट टू इच अदर. Then this opposite phyllotaxy which is again divided into two, that is opposite decussate phyllotaxy and opposite superimposed phyllotaxy. याच्यामधली opposite decussate phyllotaxy जे असणार यामध्ये जर आपण बघितलं the one pair of these leaves which is right angle to the previous pair of the leaves. म्हणजे किंवा नेक्स्ट पेअर ऑफ द लीव्स. म्हणजे जर आपण ही पेअर बघितली लीव्हची, हे दोन लीव्स बघितले तर ही जी काही लीव्हची पेअर आहे ती एकतर हे त्याच्या आधीची जी पेअर असेल म्हणजे त्याच्या खालची जी पेअर ऑफ लीव्स असतील किंवा त्याच्या वरची जी पेअर ऑफ लीव्स असणार आहेत त्याला राईट अँगल असेल तेव्हा त्याला आपण अपोजिट डिकसेट फायलोटॅक्सी म्हणतो. मीन्स द पेअर ऑफ लीव्स विच आर the right angle to the previous pair of the leaves or the next pair of leaves, this is called as a opposite decussate phyllotaxy. त्याचं एक्झाम्पल आहे कॅलोट्रोपिस अँड ऑसिमम. कॅलोट्रोपिस म्हणजेच रुई. रुईमध्ये आपण बघू शकतो की जर समजा याच्यामध्ये एक पेअर जर पेअर ऑफ लीव्स अशी असेल, एक पेअर अशी असेल तर दुसरी जी नेक्स्ट पेअर जी असणार आहे ती ह्या डायरेक्शन मध्ये असणार म्हणजे राईट अँगल टू द प्रिव्हियस वन. देन द ऑसिमम मध्ये म्हणजे तुळशीमध्ये आणि कॅलोट्रोपिस म्हणजे रुईमध्ये आपल्याला ही अपोजिट डिकसेट फायलोटॅक्सी पाहायला मिळते. देन अपोजिट सुपरइम्पोज्ड फायलोटॅक्सी. इन दिस फायलोटॅक्सी वी ऑब्झर्व दॅट द पेअर ऑफ लीव्स विच आर अरेंज वन अबाव द इच अदर. म्हणजे समजा ही एक पेअर ऑफ लीव्स आहे तर त्याच्यावरती दुसरी पेअर डेव्हलप होणार, नेक्स्ट दुसरी होईल. मीन्स ऑल दीज पेअर्स दे आर डेव्हलप ऍट द नोडल रिजन. दॅट इज दीज पेअर ऑफ लीव्स विच आर develop one above the each other, and this type of the phyllotaxy which is known as opposite superimposed phyllotaxy and which is observed in जामुन. म्हणजे जांभळामध्ये जांभळाच्या जर आपण जांभळाच्या झाडामध्ये जर बघितलं तर पानांची अरेंजमेंट कशी असणार, एक पेअर असेल अशी, त्याच्यावरती लगेच अशी पेअर असणार वन अबाव द इच अदर, and this is called as a opposite superimposed. It is also observed in गवा. मीन्स द पेरू. पेरू मध्ये पण आपल्याला ही अपोजिट
सुपरइम्पोज्ड फायलोटॅक्सी पाहायला मिळते. देन होरल फायलोटॅक्सी, when more than two leaves are developed at each nodal region, means at each nodal region more than two leaves are produced, more than two leaves are arises from each nodal region, then this type of the phyllotaxy is known as a whorl phyllotaxy. And all these leaves they are arranged in whorled manner, in circular manner. म्हणजे प्रत्येक नोडल रिजनला दोन पेक्षा जास्त जर लिव्स प्रेझेंट असतील आणि ते सगळ्या लिव्हची अरेंजमेंट कशी आहे, होरली अरेंज झालेली आहे. सर्क्युलर मॅनर मध्ये ह्या नोडल रिजनला होरली ते लिव्स अरेंज झाले असतील, त्या फायलोटॅक्सीला पण होरल्ड फायलोटॅक्सी म्हणतो. अँड दिस इज ऑब्झर्व्ड इन द नेरियम, म्हणजेच मराठीमध्ये त्याला आपण कनेर म्हणतो. कनेरीचं झाड जर आपण बघितलं तर प्रत्येक नोडल रिजनला दोन पेक्षा जास्त लिव्स प्रेझेंट असतील आणि ते होरली अरेंज झाले असतील, देन इट इज नोन ॲज होरल्ड फायलोटॅक्सी. So this is all about the phyllotaxy and venation. These phyllotaxy and venation, this point is very important for the NEET and CET exam. There are examples, याचे जे examples आहेत ते example आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत. त्याचबरोबर याच्यामधले जे सब टाइप्स आहेत, म्हणजे मल्टीकॉस्टेट मधले कन्व्हर्जंट, मल्टीकॉस्टेट रेटिक्युलेट असेल किंवा डायव्हर्जंट मल्टीकॉस्टेट रेटिक्युलेट व्हेनेशन असेल, त्याचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत किंवा पॅरलल व्हेनेशन मधले पण एक्झाम्पल्स असतील, त्या एक्झाम्पल वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारलं जाईल किंवा हे डायग्रॅम्स आपल्याला दिले जातील आणि त्या डायग्रॅम्स वरून आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे की त्या लीफ मध्ये आपल्याला कोणत्या टाईपचं व्हेनेशन पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर हे जे काही फायलोटॅक्सी आहे त्या फायलोटॅक्सी वरती पण आपल्याला त्याचे एक्झाम्पल्स पण इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्या डायग्राम्स वरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा या दोन डेफिनेशन ज्या आहेत त्या डेफिनेशन वरती पण एमसीक्यू मध्ये किंवा आन्सर इन वन सेंटेन्स मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो. व्हेनेशन अँड फायलोटॅक्सी, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर द 1 mark question. So this is all about the phyllotaxy and venation. Thank you very much.